Today, I'm very excited to introduce GenSpark AI Browser. GenSpark Super Agent now brings handy AI tools right to any web page you're browsing. Say you're shopping on Best Buy and looking for the lowest price. GenSpark is embedded in the page. Just hit the Find Best Deal button, and it instantly searches the entire web to find lower prices from other retailers. It found the best offer on eBay and saved you $38. Maybe you're choosing sunscreens at Walmart. Just click the Help Me Choose button to discover alternatives. GenSpark pulls together the most popular brands at different price points, showing key features like SPF ratings and what each product's best for. While browsing YouTube, you can summarize content, extract transcripts, and generate slides. Let's create 8 slides from this Pichai interview, and voila, beautifully organized in classic Google style. You can even ask GenSpark to download all papers mentioned in the YouTube video. Look, all papers are downloaded in minutes. GenSpark can now autopilot your browser. No need to waste hours scrolling through your X feed. Let's ask GenSpark to make a short podcast based on my personal X feed. GenSpark uses the X Content Explorer MCP to navigate X autonomously. It opens new tabs and reads through your personalized feed, all hands-free. Then it summarizes the trending topics and generates a custom podcast. Welcome to your daily Tech Roundup podcast. But here's where it gets crazy. I pay for premium websites like SimilarWeb, and now GenSpark can actually use them for me. It opens SimilarWeb, searches ChatGPT, grabs the data, then Claude, then Gemini, all while I'm literally doing nothing. And the best part? It summarizes everything into a clean table. GenSpark AI Browser can block ads too. Say goodbye to annoying banners and intrusive pop-ups for a clean and distraction-free browsing experience. Hundreds of ads are blocked. The browser tool we just used to read X posts is an MCP. Today, GenSpark is launching our MCP store. Just click Install. GenSpark now integrates all your favorite apps. Need to set up a partnership discussion with Amber for tomorrow at 10 a.m.? GenSpark instantly creates a Zoom meeting link, locates your collaboration SOW page from Notion, and seamlessly attaches both to a Google Calendar invitation. Amber receives it immediately. It even pings Amber on Slack with all the details. Ask GenSpark to collect user feedback from your Discord channels. GenSpark intelligently analyzes this feedback, then automatically create issues on your GitHub. On GenSpark, we have collected information about over 700 MCP tools. Just connect the one you like. GenSpark is for everyone, every day. Download GenSpark AI Browser today. 안녕하세요. 인공지능 아카데미 아재입니다. 앞에서 여러분들이 좀 지루하시지만 약 3분간에 걸친 젠스파크 AI 브라우저에 대한 에릭 징의 직접 데모 영상의 설명을 들으셨고, 제가 거기에 코멘트를 남겼었는데요. 우선 상세한 내용을 여러분들께 설명드리기 이전에 케빈 와일 오픈 AI의 제품 담당 책임자예요. 트윗을 남겼습니다. 플러스 사용자를 위한 O3 요금제가 하루 전에 80% 인하를 했죠. 그리고 약 1개월 전에 O3의 사용 횟수를 50회에서 주당 100회로 늘렸는데 다시 더블로 인상을 한다는 게 아니고 번역의 오역인데 직역을 하다 보니까 2배로 늘렸어요. 그래서 주당 100회를 O3 모델을 사용할 수 있었던 부분을 $20 플러스 사용자인 경우에 200회 정도로 충분히 사용하실 수 있는 양으로 늘렸기 때문에 여러분들이 사용을 해보시면 좋겠습니다. 그리고 샘 알트만이 남겼어요. 올해 초에 그록 2를 그록 3.5가 나오면은 그록 2를 오픈소스 모델로 공개를 한다고 했었죠. 그거와 맞물려서 그때 샘 알트만도 자기들이 굉장히 높은 성능의 모델을 오픈소스 모델로 해서 발표를 한다고 했는데 조금씩 늦어지다가 아직까지도 언제 오픈소스를 공개하느냐 이 사용자들의 문의가 많고 하니까 이 트윗을 남겼습니다. 예상치 못했고 매우 놀란 일을 해냈고 기다릴 만한 가치가 충분히 있다고 생각하지만 조금 더 시간이 걸려서 아마 6월이 아닌 여름에서 7월이나 8월 경에 공개를 할 것으로 예상이 됩니다. 그 다음에 클라인이라는 게 커스나 리플릿과 같은
이 인공지능으로 AI로 코딩을 해주는 보조 도구죠. 그런데 그록3를 2주 동안 무료로 사용할 수 있도록 오픈을 했다고 합니다. 그래서 단지 조건은 클라이언트 계정에 가입을 하시면은 바로 xAI의 그록3 모델을 사용하고 해서 코딩을 할 수가 있으니까 여러분들이 클라이언트에 가입을 하셔서 한번 2주 동안 무료로 원 없이 사용해 보시기를 바랍니다. 그 다음에 제가 젠스파크에 관련되는 것을 PPT로 정리를 했는데요. 이 AI 브라우저 젠스파크와 그 다음에 이어서 제가 소개를 하나 해드릴 게 디아 브라우저입니다. 디아 브라우저는 기본적으로 이렇게 제가 가끔 쓰는데요. 동시에 하나를 올려놓고 4개의 창으로 구분해서 할 수도 있고 다양한 기능이 있습니다. 이거는 원래는 아크로 나왔다가 업데이트를 하면서 인공지능 기능을 대폭 강화하면서 지금 디아라는 모델로 다시 개명을 해서 여러분들 보시면은 나와 있어요. 근데 이건 지금 현재는 맥밖에 사용을 할 수가 없고요. 조인트 웨이트리스트에서 들어가셔서 여러분들이 신청하시면은 질문에 몇 가지 지금 4개 항목을 질문을 합니다. 그래서 맥 유저인 경우에 신청을 하시면은 빨리 될 것 같고 윈도우 버전은 조금 늦을 것 같습니다. 제가 쓰고 있는 아크 브라우저는 보시면은 동일한 질문을 가지고 연속으로 내용을 보내서 비교 분석하고 할 때 굉장히 편합니다. 그래서 제가 이 아크 브라우저를 일본에 계신 분들이 주로 인공지능에 많이 사용을 하신다고 일본에 계시는 멤버십 구독자께서 추천을 해주셔서 사용을 한 거예요. 그래서 여러분들께서 이 내용을 사용해 보시면 좋겠습니다. 오늘 제가 이 젠스파크의 AI 브라우저가 맥 환경에서만, 애플 환경에서만 먼저 출시가 되었기 때문에 제가 사용을 했는데 주로 사용을 많이 하지 않는 노트북이다 보니까 녹화를 안 했어요. 딸내미가 사용하는 애플로 사용을 했는데 그 사용했던 결과가 보시면은 이겁니다. 지금 보시면은 화면에 오토 제너레이트 슬라이드라고 되어 있잖아요. 동영상 홍보 영상에 나와 있던 그것을 유튜브를 자동으로 생성을 시킨 겁니다. 유튜브에서 자동으로 생성시킨 거고 다운을 받으면은 여기에 데모 영상에서 여러분들이 보셨겠지만은 화면에 여기에 자동으로 빌트인이 됩니다. 모든 웹에서 내장이 이 크롬의 확장 프로그램처럼 내장이 되어서 그것을 클릭을 하면은 클릭을 하든 하지 않든 설치를 하게 되면은 모든 웹 브라우저 상에 위에 나타납니다. 나타나서 거기에서 젠스파크와 채팅도 할 수가 있고 특수한 요구를 할 수가 있는데 슬라이드만 만든 기능이에요. 그런데 슬라이드가 애플에서 얼마 전에 Illusion of Thinking이라고 해서 애플이 지금 현재 있는 인공지능의 모델이 추론 모델이 진정한 추론이 아니다라는 논문을 냈는데 그거에 반박하는 부분이 있어서 제가 젠스파크로 슬라이드를 만든 겁니다. 슬라이드를 만들어 보면은 만든 걸 보시면은 이렇게 나와 있죠. 여기에서 이 슬라이드는 제가 사용자 경험을 여러분들께 말씀을 드리는데 슬라이드는 마누스도 있고 여러 가지 에이전트가 있는데 이런 형태의 이 슬라이드를 만드는 것은 젠스파크가 제일 뛰어납니다. 제 경험으로는 그렇습니다. 개인적인 선호니까 반박하거나 시비를 걸거나 그러지는 마세요. 제 의견이니까 여러분들이 다른 의견이 있고 있으시면 잘 쓰시면 됩니다. 그래서 오늘 이 젠스파크와 아크로 되어 있었던 이 브라우저를 비교해서 여러분들께 설명을 드릴 텐데요. 오늘 출시된 젠스파크 AI 브라우저의 특징입니다. AI 브라우저인데 혁신 기능이 있다고들 많이 이야기를 하는데 주요 경쟁자인 디아 브라우저와 비교해서 AI 브라우저 시장이 확대되고 계속 이런 클로드의 데스크탑 앱과 같이 이 클로드의 데스크탑 앱에서 제가 많은 그 MCP를 가지고 쓰고 있는데요. 그런 부분과 통합이 된다고 해서 관심이 있어서 제가 여러분들께 소개를 해드리려고 하는 겁니다. 그 다음에 이 AI 브라우저가 이제 경쟁이 치열해지겠다. 아크와 피노키오, 그 다음에 특화된 이 젠스파크의 AI 브라우저가 등장을 했기 때문에 이 부분에 대한 기능을 여러분들께 상세하게 설명을 드리겠습니다. 데모 영상에서 충분히 보셨는데
이 웹페이지에 내장되어 있는 에이전트예요. 그래서 이 부분은 네이티브 통합이라고 해서 각 사이트에 최적화된 AI 기능이 직접 삽입하여 사이드바나 별도의 패널 방식의 한계를 극복합니다. 그 다음에 핵심 요약은 이런 내용이고 여러분이 보시면 됩니다. 원클릭으로 복잡한 프롬프트 입력 없이 특정화된 메뉴화된 기능을 여러분들이 쓰실 수가 있고요. 그 다음에 브라우저 자동화, 자율주행 브라우징으로 오토파일럿 형태입니다. 그 다음에 AI가 사용자를 대신해서 웹 사이트를 탐색하고 멀티사이트 정보를 수집 통합해 주는 겁니다. 이베이에서 요 상품을 사려고 할 때 여러 사이트를 검색을 해서 최저 가격을 비교를 해주거나 트위터 트렌드를 분석하거나 이 시밀리어 웹이라고 하는 데이터를 검색을 하는데 이건 고급 유료 버전이에요. 그런 부분들을 연동해서 해준다는 겁니다. 그리고 AI에서 보면은 이 디아 같은 경우는 아크죠. 브라우저가 25년 초에 예정인데 지금 현재 내일 나온다고 했어요. 오늘 나왔을지 모르겠네요. 5월 27일 아크 개발 중단 디아에 집중한다고 발표를 했고 2025년 6월 11일 젠스파크 AI가 출시가 되는데 디아도 바로 이어서 나오는데 이것도 역시 아까 전에 설명드린 대로 맥에서만 사용이 가능합니다. 그 다음에 디아 브라우저도 보면은 자연어 명령어 기반의 자동화예요. 주소창에 문서를 찾아서 이메일로 보내줘 이렇게 해서 하는 건데 지금 다른 제미나이나 그 다음에 클로드 모든 것들이 지금 연동을 하고 있죠. 지메일하고 연동시키고 있기 때문에 특별한 기능은 아닌데 여러분들이 웹 브라우저 상에서 하는 거니까 조금 더 편리할 수 있다는 겁니다. 그 다음에 일정표를 분석해서 팀원에게 자동으로 회의 시간을 제한하거나 웹사이트를 탐색해서 정보를 요약하는 등 지능적인 작업 자동화를 목표로 한다. 아직까지 처음 써본 경험으로는 많은 기능을 체험을 못했습니다. 그리고 디아는 개발 중인데 젠스파크는 지금 맥 사용자는 모든 분이 다운을 받아서 직접 사용을 할 수가 있고요. 디아는 아직까지 여러분들께 말씀드린 대로 얼리 액세스한테 조인 더 웨이트리스트 대기자 명단에다가 신청을 하셔야 됩니다. 그래서 일찍 사용해 보시라고 소개를 해드린 건데 이 젠스파크하고 디아 브라우저의 차이점은 제어 방식은 주소창을 사용하는 거고 웹페이지 내에 다른 웹페이지 네이버나 구글이나 어떤 것을 여러분들이 웹페이지를 보더라도 거기에 자동으로 삽입이 되는 기능입니다. 그리고 제어 자동화 범위는 브라우저 전반의 복합 작업이고 이거는 웹페이지별 MCP를 통합을 하는 겁니다. 웹페이지별로 특화된 MCP를 약 발표상으로는 700개까지 할 수 있다고 하는데 처음부터 700개가 다 지원하는 건 아니고 계속해서 확대해 나가는데 프로모션이니까 좀 과하게 표현을 한 것 같습니다. 그 다음에 이 디아 같은 경우는 사용 방식이 자연어에서 AI 해석을 한 다음에 분석을 해서 실행하는 거고 페이지별로 젠스파크는 메뉴별로 종류된 특화된 MCP의 기능을 삽입을 해서 버튼 한 번만 클릭을 하면은 사용할 수 있도록 그렇게 해 놓은 겁니다. 그 다음에 이 필로조피오 각자의 철학인데요. 두 브라우저는 근본적으로 다른 방식으로 웹을 바라봅니다. 디아는 AI가 앱이나 버튼이 아닌 완전히 새로운 환경이 되어야 한다는 개념으로서 자연어로 브라우저 자체를 제어하고 사용자 의도를 AI가 해석해서 복합 작업을 수행하는 건데 제미나이의 구글의 검색 기능에 AI 기능을 넣는 거와 비슷한 말씀을 드릴 수가 없지만은 기대를 해 주셔도 좋은 브라우저다. 그 다음에 젠스파크는 기본적으로 모든 웹페이지마다 최적의 맞춤형 AI 도구를 젠스파크에서 연구해서 수요가 가장 많고 필요하다고 생각되는 기능들을 빌트인 시키고 탑재시킨다는 겁니다. 그래서 각 사이트에 최적화된 AI 기능을 자동으로 생성하고 MCP 생태계 통합으로 원하는 확장성을 가지는데 이 기능은 MCP에 통합하는 기능은 두고 봐야 할 것 같습니다. 뭐냐면은 젠스파크에 들어가시면은 여기에 보면은 이 도구에 지메일이 하나가 있죠. 그리고 여기에 노션도 있고 여러 가지가 여러분들이 설정을 하실 수가 있어요. 그런 기능이 저는 지메일만 한번 테스트를 해본 겁니다. 지메일만 테스트를 해본 거고 여기에 노션도 있고 몇 가지 기능이 있습니다. 데모 영상에서 보셨듯이. 그리고 기존의 웹 사용 패턴에 AI를 자연스럽게 통합을 합니다. 그러니까 사용자들의 니즈를 파악을 해서 미리 맞춤형으로 웹 브라우저 형식의 내용에 따라서 여러분들이 쇼핑 검색 사이트냐 아니면 인공지능을 학술을 연구하는 사이트냐 그런 부분에 따라서 맞춤형으로 제공을 하는 겁니다. 그리고 젠스파크가 현실적으로 지금 평가하기에는
훨씬 나아요. 나아 보이기 때문에 실제로 오늘부터 바로 사용이 가능한데 맥 사용자만 가능하고요. 그 다음에 MCP 통합인데 이 MCP 통합은 아직까지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 몇 가지 기능은 되지만은 좀 지켜봐야 되고, 슬라이드를 만드는 유튜브를 검색해서 자동으로 분석하고 원클릭으로 생성하는 것은 여러분들께 보여드린 대로 원클릭으로 했고, 이 부분은 이렇게 보시면은 목록에서 중국어로 돼 있죠. 이게 중국어로 자동이 생성이 중국어로 되더라고요. 한국어로 되질 않고, 그래서 여러분들이 이 유튜브의 링크에서 화면에서 자동으로 원클릭을 하면은 이렇게 나타나는 겁니다. 이 부분은 데모 영상에서 아마 여러분들이 보시면은 아실 텐데 유튜브 영상이에요. 이 유튜브 영상을 이 우측편에 젠스파크 창이 뜹니다. 떠서 슬라이드를 만들어라는 부분을 클릭을 하면은 자동으로 만들어주는 기능이에요. 그리고 이 DI의 잠재적인 우위는 더 근본적인 접근이기 때문에 브라우저 패러다임 자체를 변경하는 이런 시도에, 젠스파크의 AI 브라우저는 기존의 브라우저에다가 빌트인을 하는 방식을 채택하고 있고, 이 디아라는 독립된 자체적인 웹 브라우저를 가지고 하기 때문에 조금 다를 것 같아요, 기능적인 측면에서. 그래서 아크 브랜드를 이 혁신적인 기능을 채용을 해서 유산을 받아서 가기 때문에 자연어 제어가 성공한다면 가장 직관적인 사용자 경험을 제공할 수 있다는 겁니다. 잠재성이 있으니까 여러분들도 관심을 가지고, 지금 현재 디아를 사용하지 못하시는 분들은 디아하고는 기능이 다르겠지만은 제가 보여드린 이 아크를 가지고도 여러분들이 사용을 해보시면은 꽤 유용합니다. 나중에 별도로 기회가 되면은 설명을 드리기로 하고요. 디아에 대한 부분도 오늘 내일 중에 나오기 때문에 말씀드리는데, 젠스파크는 지금 현재 전체 생태계에 클로드가 MCP를 갖다 놓고 약 1000개 내지 2000개 객수를 정확히 파악할 수 없을 정도로 많은 오픈소스 MCP와 클로드에 결합되는 MCP 또는 커스나 자이포와 같은 MCP, 여러 가지 MCP들이 있어요. 근데 1, 2000개가 되기 때문에 700개 정도의 통합은 충분히 가능한 목표다. 그 다음에 자동 통합이기 때문에 MCP 스토어를 통해서 원클릭으로 설치하면은 사용자들이 굉장히 편리해집니다. 지금 클로드에 MCP를 설치하는 것도 코드에 대한 아주 초보적인 지식이라도 있으셔야 여러분들이 설치를 하실 수가 있고, 어려워하시는 부분이 많은데 그런 부분들을 쉽게 극복하도록 원클릭으로 해주는 걸 목표로 하기 때문에 앞으로의 발전 가능성이 굉장히 크다라고 저는 개인적으로 봅니다. 그리고 실제로 구현된 사례는 줌을 노션으로 하고, 노션에서 구글 캘린더로 가고, 그 다음에 슬랙의 알림 등 이렇게 워크플로우를 자동화시키는 것을 미리 만들어 놓은 거예요. 미리 만들어서 원클릭으로 제공을 해주기 때문에 여러분들이 쓰기가 굉장히 편리할 것이다. 그리고 개발 도구 자동화에서 디스코드의 피드백을 받아 기덥의 이슈를 자동으로 생성하거나 이런 것들이 실제로 데모 영상에서 보여줬던 기능들입니다. 그 다음에 또 젠스파크는 지금 현재로는 앞에서 설명드렸지만은 맥 OX가 출시일 기준으로 출시가 되었고, 윈도우 버전은 에릭 징의 트위트에 개인적으로 언제 될 거냐라고 남겼는데 답은 없어요. 곧 나온다고 하고, 리눅스 지원도 검토 중이라고 합니다. 그 다음에 가격 정책은 매일 200크레딧을 무료 등급에 제공하고 있고, 프리미엄 등급은 약 $20 정도인데요. $25라고 오늘 오타가 났습니다. 잘못돼가지고. 고급 MCP 통합 및 무제한 자동화인데 무제한이 될지 그거는 조금 지켜봐야 될 것 같습니다. 다만 여러분들께 설명을 드릴 수 있는 것은 젠스파크가 슬라이드를 잘 만들지만은 제 사용자 경험으로는 그렇게 저렴한 게 아닙니다. 크레딧을 하나 쓰면은 여기 보면 한 500크레딧 복잡성의 정도에 따라서 500크레딧 내지 1000크레딧이 들어가기 때문에 그럼 $1에서 $2의 비용이거든요. 저 같은 경우는 무료로 이렇게 이벤트에 해서 20개월은 무료로 쓰고 있기 때문에 관계가 없는데, 솔직히 슬라이드만 만들기 위해서 하면은 개인적으로 예를 들어서 CEO분이나 1인 기업가거나 바쁘거나 시간이 없을 때는 1,500원, 3,000원이 비싼 게 아니기 때문에 젠스파크를 쓰셔도 충분한 보상이 되는데, 일반적인 학습용이나 학생이 쓰신다거나 이럴 때는 좀 과하게 비용이 비싸다는 게 제 생각이에요. 그런 점에서 여러분들이 젠스파크를 고려하셔야 되고, 이 AI 브라우저는 지금 현재 유료 요금제가 아니라 슬라이드를 만들면 유료 요금제와 연동이 돼야 되는데 무료로 쓸 수 있는 기능도 일부 있지 않겠느냐는 생각이 들기 때문에 여러분들 써보시라는 거고요.
이 얼리 어답터는 한번 써보시고 기술 관계자는 필수 모니터링 대상으로 해서 잘 알고 계시다가 필요할 때 이런 걸 채용하는 것도 좋지 않겠느냐 하는 생각입니다. 그래서 오늘은 좀 영상이 설명이 지루하고 길게 느껴지겠지만은 젠스파크와 디아라는 인공지능 웹 브라우저를 여러분들께 소개를 해드렸습니다. 그리고 또 다음에도 지금보다 훨씬 더 유익하고 좋은 소식으로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.